528페이지 챕터 18은 브레이딩 앤 브레이드 익스텐션. 브레이딩은 머리 이렇게 따는 거를 브레이드라고 하고요. 브레이드 익스텐션은 자기 머리로만 따지 않고 가발이나 위그 그 피스를 붙여가지고 연결해서 따는 거를 브레이드 익스텐션이라고 얘기를 합니다. 528페이지 보실게요. 이제 브레이드 하면은 보통 인종으로 따지면 아프리칸이 주로 많이 사용을 하죠. From its origin in Africa to its widespread use today, hair braiding has always played a significant role in grooming and beauty practice. significant role은 중요한 역할을 한다. 예. In some African tribes, 이게 아프리카 some 부족에서는 the statement made by person's braid style went beyond more appearance or fashion. 완전히 패션 또는 그보다 더 이상의 것이라고 이제 생각을 하는데 different style of braiding significant a person's social status within the community. The more important person's status, the more elaborate his or her braided style appeared. 이게 되게 이제 뭔가 사회적인 것보다 그 이상으로 생각을 하는 거예요. Today, braiding style continue to communicate important signals about a person's self-esteem and self-image. 이게 되게 브레이드를 이렇게 촥 하는 거를 되게 자존감의 표현? 그러니까 이걸 하나의 의상이라고 봤을 때 이게 보다 더 이제 화려하고 이제 드레스도 왜 예전에는 막 이렇게 퍼진 드레스 공주님들이 퍼진 드레스 입는 것처럼 브레이드도 이렇게 화려한 스타일을 하고 그러면은 되게 자존감을 높이고 그다음에 셀프 이미지에 이제 좀 큰 의미를 뒀다고 해요. Hair braiding reaches its peak of social and aesthetic significance in Africa. 그러니까 이게 사회적으로 또는 그러니까 미적으로, 심미적으로 의미가 있다고 하는데 What has always been regarded as an art form handed down from generation to generation. 그래서 전통적으로 이제 계속 계승돼서 내려오는 이 하나의 아트라고 이제 보시면 되고요. This art form can require an enormous investment of time, with some elaborate style taking up to an entire day to complete. Because braiding is so time consuming. 한번 브레이딩을 하는데 진짜 기본 6시간이 걸리고요. 하루 종일 걸리는 경우도 있다고 해요. 그래서 시간이 되게 많이 이제 소모가 되는 거고. It is regarded in many African cultures as an opportunity for women to socialize and form relationship. Historically, the first highly decorative braids were seen among African tribes. Many of these tribes, such as the Zulu, were and still and identified by their distinctive hairstyles. 그래서 부족의 어떤 부족에서는 그 스타일을 하고 또 저 부족에서는 저 스타일을 하고 해가지고 각자 그 부족의 상징을 나타내기도 했었고요. As early as BC 3000년경에 이집트 여자는 were braid or plait decorated with shell, sequins and grass or gold beads. Ancient painting from India show women with long heavy braids. Additional evidence show the Anasazi who populated what is now the American Southwest also favored braid as did later Native American. 그래서 고대 이집트에서는 그러니까 이 브레이드의 시작이 아프리카에서 이제 더 거슬러 올라가면은 이집트까지 나오죠. 이집트가 거의 코스메탈로지의 시작이라고 보시면 되잖아요. 그래서 그때는 단순 브레이드만 안 하고요. 브레이드를 하고 또 거기에 각종 골드라든가 조개 껍데기 등등으로 장식을 했었고 이 여자의 화려함을 강조하기 위해서 하나의 미의 표현 방식으로 사용을 했어요.
The revival of cultural hairstyles in the 1960s and 1970s resulted in the beginning of wearing braid in many professions and even high school, which in turn led to lawsuit. Suppression was followed by acceptance and mainstream adaptation, and today braids are as acceptable as any other hairstyle in most modern workplaces. 1960년에서 1970년 그 사이에 이제 이거를 프로페셔널하게 이제 살롱에서 아예 하나의 상품으로 이제 출시를 시작을 하게 됐는데요. 그 전에는 집에서 그냥 가족끼리 해주든가 이게 뭐 따로 미용실에서 하는 그런 게 아니고 그냥 개인적으로 했었는데 요때부터 이제 본격적으로 프로페셔널하게 이제 브레이드 그 서티피케이트를 가지고 전문적으로 이제 하게 되기 시작했고요. 그다음에 근데 브레이딩 그 서티피케이트 있죠. 300시간. 이거는 자격증이 따로 필요 없고 서티피케이트를 받으면 일을 할 수가 있어요. 일을 할 수가 있는데 살롱에서 워크를 할 수가 있는데 그때 이 브레이딩 서티피케이트를 받은 사람은 헤어컷이나 다른 뭐 컬러 서비스나 이런 걸 하지 못하고 온리 브레이드만 하는 따로 시험을 보지 않고 그냥 이제 트레이닝만으로 핸즈온 트레이닝만으로 서티피케이션을 이제 발급받게 되죠. Braiding salon have sprung up in many areas in the United States. 그때부터 이제 미국에 브레이딩 살롱이 따로 있습니다. 그래서 헤어 살롱하고는 또 다르게 브레이딩만 하는 살롱이 따로 있고요. 이제 그게 하나 둘씩 생겨나서 지금은 많아졌죠. This salon practice what is commonly known as natural hairstyling, which uses no chemical or dyes and does not alter the natural curl or coil pattern of the hair. 네, 그 브레이드 살롱에서는 따로 그러니까 케미컬 서비스를 할 수가 없어요. 온리 브레이드만 할 수 있는 거죠. In the 21st century, natural hairstyling has brought a diverse approach to hair care. Natural hairstyling can be elaborate, 정교하고, simple하고, traditional or trendy. 네, 유행이 최신 유행을 또 따르고 있고 또는 이제 전통적인 방법이 또 있기도 하고. In all cases, offering your client several different styles of braid can inspire your creativity as a hair artist and create a greater sense of client loyalty. 요 챕터 있잖아요. 요 챕터 18은 그 브레이드 서티피케이션을 받으시는 분들이 이 챕터 18하고 그 챕터 19 그거를 공부하시는 거예요. 그거를 공부하셔서 하는 거기 때문에 여기 우리가 배웠던 거하고는 좀 이제 실제 그냥 일반 살롱에서 하는 것보다는 되게 정교하게 브레이드에 대해서 자세히 설명이 나와 있고요. Some braid styles take many hours to complete. These more complex styles are not disposable hairdos to be casually brushed out. In fact, with proper care, a braid hair design can last up to 3 months with 6 to 8 weeks preferable. 브레이드를 한번 하게 되면요. up to 3 months. 3개월까지도 그 한 번 브레이드 한 거를 유지를 해야 되기 때문에 한 번 할 때, 네, 한 번 할 때 신중하게 잘 정교하게 하셔야 되겠죠? 그다음에 at least 6에서 8 week, 6주에서 8주 정도는 평균으로 이제 보시면 되고요. 최장 3개월까지 한 브레이드를 했을 때 그걸 유지하는 기간입니다. The investment in time and money is high for both the client and hair stylist. 그래서 한 번 할 때마다 이 금액이 되게 비싸요. 정말 몇백 불씩 하거든요. 그러니까 하루를 온종일 잡는 것도 있고 뭐 트리 브레이드 뭐 이런 것들은 또 익스텐션을 연결해서 하는 것들은 더 이렇게 시간을 많이 잡을 수도 있고 정교하면 정교할수록 시간이 오래 걸리는데 금액도 그 시간 대비해서 몇백 불씩 받는 경우, 뭐 1,000불 넘는 경우도 있고 한번 했을 때 이제 3개월 정도를 이제 목표로
그때까지 잘 버틸 수 있게 견고하게 만들어야 됩니다. After you spent hour braiding a client hair, the last thing you want to is to have the client reject it and demand that all the braids be removed. 그리고 이걸 할 때 시간이 또 오래 걸리는 이유는 새로 브레이드를 할 때 그 전에 했던 브레이드가 지금 헝클어지고 엉망이 돼 있을 거 아니에요? 오랫동안 버텼기 때문에 그거를 다 일일이 풀어서 제거를 해줘야 되기 때문에 원래 그 모양대로 만들어줘야 되기 때문에 또 시간이 또 그만큼 추가가 되는 거죠. Giving your client true and detailed consultation is the best way to avoid miscommunications and misunderstandings and will ensure a happy ending to every natural styling service. 그래서 이 시간도 많이 걸리고 뭐 과정이 되게 복잡하기 때문에 서로 커뮤니케이션이 고객과 이 시술자가 커뮤니케이션이 잘 돼야 되는데 처음부터 이제 커뮤니케이션이 잘 안 돼서 이 고객이 이런 스타일을 원하는데 이 디자이너가 뭐 이런 스타일로 스타트를 했다. 그러면 완전히 결과물이 다르게 나오기 때문에 이제 수도 많이 들어가고 좀 복잡한 일이 많은 경우가 있어요. 그래서 컨설테이션을 진짜 잘 해서 시술을 해야 돼요. Always fill out a client intake form. 그래서 브레이드를 할 때도 클라이언트 인테이크 폼을 작성을 하시고 during the initial consultation and update it every time the client returns. 클라이언트 인테이크 폼은 그 고객의 모든 정보가 들어있고 그 전에 무슨 시술을 했었는지 날짜랑 다 기록이 있기 때문에 그거를 보고 또 시술을 언제 했는지도 중요하잖아요. 예. 그래서 그런 거 얼마큼 이 사람이 어느 정도 그 브레이드를 했을 때 유지를 메인터넌스를 잘 하는지 메인터넌스를 잘 못 하시는 분들 같으면은 메인터넌스가 쉬운 관리하기가 쉬운 브레이드를 추천을 해 주는 게 당연하고 그래서 그 인테이크 폼을 꼭 작성을 하셔야 돼요. 529페이지 예, 밑에 쪽에 보시면 오른쪽에 보시면요. 그 헤어 그림이 나와 있는데 제일 위에 있는 헤어가 스트레이트 헤어. 거의 동양 사람들 머리가 스트레이트 헤어가 많죠. 그 다음 게 웨이비 헤어고 그 밑에 게 커리 헤어. 커리 헤어고 그 제일 밑에 게 코일 헤어. 익스트림리 커리 헤어. 커리는 커리인데 익스트림리 커리 헤어 또는 코일드 헤어 이렇게 불러요. 이 머리가 주로 흑인 분들이 이 머리를 많이 가지고 계시죠. Understand the basics of braiding. Before exploring the various braiding techniques, it is important to have a good grasp of braiding basics. During the consultation, you will analyze the condition of your client hair and scalp. 꼭 브레이드를 하기 전에 어널라이즈 상담을 했다, 컨설테이션을 했다. 그리고 나서 어널라이즈를 또 하게 되죠. 어널라이즈를 하는데 그때 뭘 보냐? The condition of your client hair and scalp. 두피 상태도 봐야 돼요. Paying particular attention to the hair type and texture. curl configuration, scalp origin. 그러니까 컬이 어떻게 구성이 되어 있는지 그 옆에 그 그림처럼 어떤 모양으로 구성이 되어 있는지 또 스칼프 어브리진스 두피가 그 상태가 스크래치가 잘 나는지 그러니까 상태가 좋은지 나쁜지 그런 것도 봐야 되고요. 어디 상처가 있는지도 봐야 되고 and hair thinning or braiding 그 텍스처도 봐야 되고 질감 또 헤어 타입 이런 것들을 봐야 됩니다. 스칼프 왜 브레이딩 하는데 왜 스칼프를 보냐? 브레이딩을 한번 하고 나면은 이 또 익스텐션까지 브레이드 익스텐션까지 하고 나면은 머리가 엄청나게 무거워요. 무게가 웨이트이 너무 많이 나가기 때문에 두피가 약한 사람들은 이게 다 이렇게 빠져버리면 머리가 같이 뽑혀서 빠지거든요. 그래서 두피가 건강하지 않으면 이걸 할 수가 없어요. 차라리 그냥 다 밀고 가발을 쓰라고 추천을 해주죠. 그래서 스칼프를 꼭 봐야 돼요. 스칼프 컨디션을 꼭 봐야 돼요.
Every client is different. Some clients know exactly what they want in new style when they come to the salon. Others will have no idea of what change or outcome they are trying to achieve. 네, 손님들이 이제 브레이드 살롱에 오셔가지고 머리를 해달라고 하는데 자기만의 그 뭐 고집이 있어서 이 스타일로 해달라고 사진을 보여주는 경우도 있고 기존에 했던 스타일을 계속 고집하는 경우도 있고 또는 자기도 뭘 어떻게 해야 될지 몰라서 알아서 해주세요 하는 사람도 있습니다. Performing a true client consultation is best way to understand the need of the client and provide him or her with the correct braiding service. The consultation is your opportunity to determine what a client wants and needed. As a cosmetologist, it is your duty to personalize every braiding and braiding extension service to enhance each client's individual beauty. 브레이드만 전문으로 하는 사람도 있지만 코스메탈로지, 토탈 우리 코스메탈로지스트는 이 모든 거를 다 할 수가 있는 라이센스이기 때문에 브레이딩 살롱에 가서 브레이드를 할 수도 있고요. 브레이딩 살롱을 오픈할 수도 있어요. 그리고 손님이 오면은 그거에 맞는 이 스칼프 어널라이시스를 통해서 두피도 보고 또 헤어 어널라이시스를 통해서 헤어도 봐서 그 사람이 아무리 뭐 원하는 스타일이 뭐 이런 스타일이라고 하더라도 그 사람에 맞는 것을 추천해 주는 게 이제 바람직하겠죠? 530페이지 Braiding and Textured Hairstyling Consultation. 그렇다면은 컨설테이션에 어떤 것을 하는지 요 지금 5개 항목이 있습니다. 요거를 꼭 어널라이시스를 컨설테이션을 할 때 요거를 보셔야 돼요. 헤어 앤 스칼프 어널라이시스. 그렇죠. 헤어하고 스칼프를 이제 진단을 해야 되겠죠. 텍스처 디터미네이션. 텍스처가 어떤지도 상태를 이제 뭐 굵은지 가는지 이런 것도 봐야 되고 엘라스틱시티 앤 포로서티 테스트. 머리카락이 잘 늘어나는지 또 구멍이 송송송 뚫려 있는 이미 데미지가 많은 머리인지 그런 것도 확인을 하셔야 되고 왜냐면 익스텐션이나 이 그냥 브레이드 자체를 했을 때 머리가 끊어져 내릴 수도 있고 이제 과도한 그 중량감으로 인해서 중간 부위가 끊어져 버리면은 그냥 그 탈모도 될 수 있지만 중간 부분이 다 끊어져 내릴 수가 있거든요. 그래서 엘라스틱 3D를 보셔야 돼요. 스타일 디터미네이션. 스타일을 또 어떻게 할 것인지도 정해야 되고 프로덕트 레코멘데이션. 어떤 프로덕트를 또 사용해서 할 것인지 위그를 이렇게 피스를 붙일 때 어떤 거 맞는 걸 어떤 걸 붙여야 되는지 어떤 재질을 사용해야 되는지 그런 것도 결정을 하셔야 돼요. 헤어 앤 스칼프 어널라이시스. 그러면은 스칼프 어널라이시스에서는 어떤 것들을 보냐? diameter of the hair. 헤어의 다이아메터를 보는 거죠. 콜스, 두껍냐, 미디움, 파인을 보는 거예요. 얼마나 두껍고 이제 중간 굵기고 가느냐. feel. Does the hair feel oily한지, dry한지, hard한지, soft한지, smooth, coarse, or wiry. 이런 feel을 보시고 texture determination. 웨이브 패턴을 또 보게 되고요. 또는 이거를 웨이브 패턴을 코일 컨피규레이션이라고 얘기를 해요. 코일이 어떤 식으로 이 컬이 어떤 식으로 구성이 되어 있는지 Is the hair straight, wavy, curly, or coiled? 이거를 꼭 보셔야 돼요. 그거에 따라서 어떤 브레이드를 할지가 결정이 되고 어떤 피스를 연결할지가 결정이 되기 때문이죠. A coil is a very tight curl. It is spiral in formation and when lengthened or stretched resembles a series of loops. For the purpose of this chapter, the damp textured hair refers to hair with a tight coil pattern. 엄청나게 타이트한 코일 패턴이다. 그러면은 그 패턴에 맞게 피스를 연결 익스텐션을 할 때도 그와 비슷한 것을 사용해야지 밑에를 스트레이트한 그 위그를 사용하게 되면 안 되죠. 이게 통합으로 인터그레이션 통합으로 보이지가 않죠. 따로 놀게 되는 거죠. In addition to texture, consider the following. 또 뭘 보냐? density. 머리숱이 얼마나 이제 많고 적냐 하는 것을 보게 되고 컨디션. 헤어 컨디션을 또 보게 되는데 check for damage and breakage from previous braid or chemical service.
이거를 데미지가 그 전에 브레이드를 했을 때 데미지가 생겼었는지 또 머리가 뭐 끊어지고 이런 건 없는지 케미컬 시술을 또 했었는지 이런 것도 봐야 되고 여기 체크 더 헤어라인 for 트랙션 아로페시아. 트랙션 아로페시아는 머리를 뒤로 계속 잡아 당겼을 때 그 모근이 점점 힘이 약해져 가지고 빠져버리게 되는 그런 탈모의 한 양상이거든요. 트랙션 아로페시아. 특히 헤어라인 주변 앞머리 쪽에 주로 생기게 돼요. 뒤로 많이 당겨지기 때문에. caused by excessive pulling, tight extension braids, or tightly swung and braid in weaves. 그래서 이런 것들 트랙션 아로페시아가 있는지 이런 분들은 이거를 브레이드를 계속 하게 되면은 계속 탈모가 점점 진행이 돼서 완전히 앞머리 이마가 막 저 위까지 꼭대기까지 올라가는 현상이 발생하기 때문에 이런 분들은 웬만하면 브레이드를 추천하시면 안 되겠죠. 가발을 쓰시는 게 차라리 이제 낫다고 말을 해야 되겠죠. Length. Make sure that the hair is physically long enough to execute the braiding style. 길이도 봐야 되고 헤어의 길이. 스타일 디터미네이션. 어떤 스타일을 할지 이제 결정을 해야 되는데 once the hair and scalp analysis has been completed, it is time to determine which braid style will complement the client lifestyle and is best for the client hair texture. 여기 클라이언트 라이프 스타일과 헤어 텍스처가 나왔는데요. 이 라이프 스타일 부분은 이제 시험에 가끔씩 나오는 부분이에요. 왜 라이프 스타일이 왜 컨설테이션 하는데 왜 라이프 스타일을 보냐? 그 사람이 라이프 스타일이 만약에 특히 직업 같은 거 직업이 이 뭐 정치인이다 그러면은 데드 락 같은 그 락커 머리 같은 거 있잖아요. 만약에 정치인이에요. 되게 좀 깔끔하고 뭔가 이렇게 포스가 있어야 되는데 데드락 스타일 락 하는 사람 스타일을 했다가는 이거는 완전 라이프 스타일과 거리가 멀죠. 그런 경우에 그 사람이 그리고 평범한 가정주부다 아니면 뭐 선생님이다 이런 스타일 다 있잖아요. 그런 거에 맞게 이제 스타일을 결정해야 되기 때문에 또 이 브레이드뿐만이 아니고 이 헤어 뭐 디자인을 할 때 이 라이프 스타일을 꼭 보게 되죠. 진짜 목사님인데 이 헤어 스타일을 막 완전히 막 그 빨간 머리에 막 이렇게 락커처럼 해놨다 그러면 또 성도들이 시험을 받게 되겠죠. 그래서 라이프 스타일을 꼭 봐야 됩니다. Best for the client hair texture. 텍스처도 봐야 돼요. 텍스처. 그 사람의 텍스처가 이제 뭐 텍스처 자체가 그 익스텐션 한 거랑 너무 안 맞게 되면은 이것도 정말 조화가 안 되고 오히려 그 이상하게 보일 수 있어요. Point out braid hairstyles that are of interest to the client, whether it is a single box braid, cornrow, or a combination of both braid style. 그래서 여러 가지 스타일을 이제 추천을 해주게 되는데 거기서 꼭 봐야 될 게 라이프 스타일과 그 사람의 텍스처와 이제 기본 가지고 있는 텍스처와 맞아 떨어지는지 그런 거를 다 통합을 해서 스타일을 이제 결정을 해야 되고요. Product recommendations include instructions on how the client will maintain their hair between salon visit with shampoo, conditioners, and moisturizing regimen. Provide daily and weekly instructions for using sulfate-free antibacterial shampoo, moisturizing leave-in conditioner, essential oil scalp treatment, botanical hair oils, and shine sprays. 그러니까 이런 것들 그 브레이드를 할 때도 3개월에 만약에 3개월 만에 브레이드를 한다. 그러면은 그 머리를 바로 브레이드를 하진 않겠죠. 워시를 꼭 해야 되죠. 그 후에 또 3개월 후에 워시를 하게 될지 모르니까 이때는 진짜 꼼꼼하게 워시를 해줘야 되고 기존에 있던 브레이드를 또 다 풀어줘야 되고 여기 안티박테리얼 샴푸라고 설페이트 프리 샴푸는 계면 활성제가 적은 샴푸 그러니까 두피에 큰 영향이 없는 샴푸 데미지가 없는 샴푸를 써라 하는 게 브레이드를 할 때 머리가
굉장히 많이 당겨지기 때문에 자극이 심한 샴푸를, 알칼리가 강한 샴푸를 썼을 때 머리가 잘 쑥쑥 빠질 수가 있거든요. 모공이 열려서. 그래서 설페이트 프리 샴푸나 안티박테리얼 샴푸, 그리고 몇 달 동안 머리를 감지 않았기 때문에 굉장히 거기에는 딱 그거를 브레이드를 제거를 했을 때 박테리아가 서식할 확률이 굉장히 높아요. 이 같은 것도 있을 거고. 그래서 꼭 박테리아 그 샴푸를 써줘야 되고요. 근데 모이스처라이징 리브인 컨디셔너 같은 경우에는 이 브레이드를 했을 때 만약에 데드락 같은 거를 해서 막 머리를 꽈놓은 머리가 이렇게 비벼서 까놨기 때문에 그 상태가 그렇게 좋진 않거든요. 머리 큐티클이라든가 이런 게 다 좀 망가져서. 그래서 약간 촉촉하게 또 영양을 주는 게 또 필요하다. 그래서 오일 스칼프 트리트먼트 같은 거, 두피를 좀 보호하기 위해서 이런 오일 제품들을 또 많이 바르고 하는 거예요. 스칼프 헬스. Check the condition of the scalp to ensure that it is healthy and properly cared for. 두피의 건강을 꼭 봐야 돼요. 두피가 건강하지 않다 그러면은 브레이드를 절대 하시면 안 돼요. 포로서티. 그 머리카락 헤어에 구멍이 송송송 나 있는 정도를 이제 말을 하는 거고요. Testing the porosity and elasticity of the hair is very important. 이 포로서티 테스트가 되게 중요한데 when determining the strength of the hair and the density. 이게 왜 중요하냐? Perform a strand test and select several sections of hair strand to test for porosity and elasticity of the textured hair. To test for the porosity level, select a small section of hair at the crown section of the head. 이 포로서티 테스트, 엘라스틱3, 포로서티하고 엘라스틱3가 관계가 있죠. 구멍이 송송송송 뚫려있는 데미지가 난 헤어는 탄력성을 그만큼 잃은 머리예요. 릴렉서 같은 거를 했던가. 그래서 탄력성이 없는 머리인데, 그런 경우에 과도하게 헤어는 몇 가닥 안 잡았는데 그 밑에 달려있는 익스텐션한 부분이 너무 헤비하게 되면은 그 부분 연결했던 그 부분이 데미지가 나던가 머리가 끊어져 버릴 수 있기 때문에, 이럴 경우에는 베이스 자체를 좀 많이 잡아가지고 이제 한 가닥에 몇 가닥을 붙이면은 이게 무겁지만 몇 가닥에 한두 가닥을 붙이면 안 무겁잖아요. 그래서 그런 거를 베이스를 또 조절을 할 수가 있어요. 포로서티를 봐서. Holding the hair at the root and at the tip of the hair strand, slide the hair down to the 3 times slowly and check the porosity of the hair. 그래서 그 전에 케미컬 실수를 뭘 했었는지 그런 거에 따라서 이 포로서티와 엘라스틱 3를 이제 더 측정을 해볼 수가 있죠. 구멍이 숭숭숭 뚫려 있어서 콜텍스 층이 밖으로 많이 빠져나와서 엘라스틱 3가 없다는 소리거든요. 엘라스틱 3. Now check for the elastic 3 of the hair. Select another section of the hair at the crown section of the head and several other sections if the hair texture varies on different section of the head. 엘라스틱 3 테스트를 할 때 여기 제일 먼저 크라운 섹션 있죠? 정수리. 거기 머리가 제일 많이 빠지는 부분이잖아요. 거기가 가운데 정수리 부분. 특히 이제 남성분들의 그 탈모는 앞에 이마서부터 이렇게 M자로 파지면서 탑 쪽에 진행이 되지만, 여성분들의 경우에 탈모가 그 정수리 부분, 크라운 부분, 거기가 가마가 점점 벌어지면서 생기는 게 바로 여성형 탈모거든요. 특히 브레이드를 할 때도 그 부분이 이 부분이 특히 열이 많고 다른 부분보다는 열이 많고 약하기 때문에 그 부분에 엘라스틱 3를 먼저 체크를 해보고 그 다음에 다른 부분들을 체크를 해봐야 돼요. Hold the hair with both hands and using your finger on the top and bottom of the strand. 그래서 거기 있는 머리카락을 몇 가닥 잡아가지고 당겨보는 거예요. 여기 거를 당겨봐서 그 부분이 잘 당겨지고 좀 늘어나면은 좋은 거고, 아예 안 늘어난다 그러면 늘어날 대로 이미 늘어난 릴렉서를 한 머리 같은 경우에 안 늘어나겠죠. 탄력성이 거의 없겠죠. 그러면 그랬을 경우에 브레이드를 했을 경우에 점점 무거워서 점점 당겨진다 그러면, 텐션이 점점 당겨진다 그러면 탁 끊어져 버리게 되는 거예요. 그래서 엘라스틱 3 테스트는 크라운 에어리어가 중요하고, 그 나머지 부분은 특히 이 뒤에 네이프 쪽 부분은 머리가 워낙 건강하고 하기 때문에
그 부분은 큰 걱정이 별로 없어요. Carefully checking the hair and scalp is essential for a good outcome. 좋은 결과를 내기 위해서 이 헤어하고 스칼프 상태를 꼭 체크를 해야 되고요. If the hair has extremely thin area, for instance, the braid thickness will be noticeably different in these areas. 만약에 그 건강하지 않은 부분에 특히 머리가 얇은 부분, 잘 빠지기 쉬운 이 탑 쪽 크라운 부분에 무거운 브레이드를 주렁주렁 이제 만들어서 달아놨다 그러면 머리가 진짜 그 부분이 쑥쑥 빠져서 정말 트랙션 아로페시아가 생길 확률이 엄청나게 높아요. 헤어라인 쪽하고 크라운 쪽에. 진짜 여기 나오는데 체크 더 스칼프 for any form of alopecia. 아로페시아 탈모가 원형 탈모가 있는지 뭐 트랙션 아로페시아가 있는지 안드로제닉 아로페시아가 있는지 안드로제닉 아로페시아가 있는 경우에 그러니까 유전적인 탈모인데 여자뿐만이 아니고 남자들도 다 브레이드를 하는 사람이 많거든요. 그래서 유전적으로 탈모가 진행이 되는데 거기에다가 가늘어진 머리에다가 브레이드를 잔뜩 이제 해놨다 그러면은 그냥 숭 빠지게 되겠죠. 그게 더 빨리 진행이 되겠죠. Areas of the scalp with alopecia are handled differently when choosing the proper braiding technique. In addition, damaged hair should not be braided since it will future stress the hair. 그렇게 되면은 아무리 브레이드를 멋있게 해도 이 스트레스를 안 받을 수가 없죠. 머리가 빠지면은 다시는 이게 회복되려면은 시간도 많이 걸리고 하기 때문에 because everyone has thinner, finer hair around the hairline, you should never choose style that place excessive tension in this area. 만약에 탈모가 발견이 된 부위나 아니면은 뭐 헤어가 가늘어진 그런 부위, 탈모의 시작은 헤어가 가늘어진 띠너가 되는 게 시작이잖아요. 탈모의 시작은. 그래서 그런 부분에는 절대로 텐션을 줘서 뭔가를 하면은 안 되죠. 그러면은 이 브레이드 자체를 익스텐션을 막 하지 말라는 소리겠죠. 뭐 콘로 같은 경우에 두피에 이제 가깝게 그냥 두피에 타이트하게 이렇게 따주는 머리는 당겨지지 않으니까 괜찮을 수도 있어요. 오히려 그런 거는 자기 자신의 머리만으로 두피에 가깝게 따는 머리가 뒤에 나오는데 그런 거는 솔직히 뭐 나쁘지 않을 수도 있어요. 자기 머리니까 당겨지지 않으니까. 그런데 뭐 주렁주렁 매달고 막 이렇게 이런 거는 절대 하면 안 된다 이 소리예요. Tools for braiding. 여기 531페이지 그림을 보시면은 각종 빗들이 쭉 나옵니다. 이런 빗들을 다 이제 도구를 사용해서 이제 브레이딩을 해주는 거고, 브레이드 하면은 거의 손으로 따는 것만 이제 생각을 하셨잖아요. 근데 동양 사람들의 머리 같은 경우에는 그냥 워낙에 스트레이트 헤어가 많고 그렇게 울트라 커리 헤어가 아니기 때문에 그냥 손으로 따주는 것만 생각을 하시는데, 이 완전 코일드한 머리를 따줄 때는, 브레이드를 할 때는 이런 빗이 여러 종류의 빗들이 이제 필요하게 되고요. 먼저 좀 한국 사람한테는 생소하지만 부아 브리틀 브러쉬 가운데 구두솔 같이 생긴 거, 그거는 best for stimulating the scalp as well as removing dirt and lint from rocks. 이 두피에 stimulating the scalp의 best for stimulating the scalp, 두피에 제일 안전하고 좋은 빗이 바로 이건데, removing dirt, 오일한 성분이나 뭐 이런 더스트를 제거해 주는데 좋습니다. 그러니까 먼저 브레이드를 하기 전에 먼저 클린을 하잖아요. 클린을 다 하고 깨끗한 상태에서 브레이드를 해야지 박테리아도 안 생기고 뭐 진균 감염도 없을 것이고, 그래서 그때 먼지 제거용으로 사용하는 게 바로 이 브러쉬고요. 나일론 브리슬 브러쉬 are not as durable and many snag the hair. 그리고 이걸로 빗어줄 때 snag the hair는 이제 머리카락이 완전히 그 코일드 돼가지고 파고드는 머리 있어요. 막 이렇게 그 머리카락 두피에 막 파고드는 머리들, 그런 쓰러진 머리들을 이걸로 살살살살 빗어서 일으켜 세울 수가 있는 거예요. 굵은 빗으로 하게 되면은 가는 그 머리들이, 누워있는 머리들이 안 쓰는데 이걸로 하게 되면은 살살살살 일으켜 세울 수가 있고, however, soft nylon brushes may be an option for fine soft hair around the hairline. 특히 헤어라인 주변에
가늘고 진짜 이렇게 쓰러져 있는 스네그 헤어 같은 경우에 요 브러쉬로 살살살살 빗으면 이게 이렇게 올라온다는 소리겠죠? 스퀘어 패들 브러쉬. This brush is good for releasing tangle, knots and snarl in short textured hair and long straight hair. 이거는 패들 브러쉬는 길고 스트레이트한 헤어를 만들어주는데 사용을 하는 거고요. 이제 특히 브로우 드라이를 할 때 이 패드 브러쉬를 롱 헤어일 때 많이 사용을 하죠. 스퀘어 패드 브러쉬s are numeric because they have cushion of air in the head that makes the bristle collapse when they encounter too much resistance. This is key to preventing breakage in fragile textured hair. 이걸로 이 패드 브러쉬로 드라이할 때 같이 이렇게 쭉 빗어주게 되면은 헤어가 이렇게 막 이렇게 프리즈를 하고 이런 거를 좀 매끄럽게 샤이니하게 이제 넓은 부위를 긴 헤어를 스트레이트 만들어주는 효과가 있어요. 벤트 브러쉬는 가운데가 약간 볼록 올라온 브러쉬인데 This brush has a single or double row of widely spaced pin with protective tips to prevent tearing and breaking the hair. Bent brushes are used to gently remove tangle. 이것도 remove tangle을 하고 on wet and wavy or dry and curly hair as well as on human hair extension. 이거는 휴먼 헤어 익스텐션을 할 때 헤어 익스텐션을 하는데 진짜 머리하고 가짜 머리가 있잖아요. 인모가 있고 인조가 있는데 이 휴먼 헤어를 이제 익스텐션을 할 때 이 벤트 브러쉬를 사용하면 좋습니다. Always check the protective tips before using a bent brush on the hair. If even only one is missing, discard the brush. Wide tooth comb. These are available in variety of shape and design, and they glide through hair with little snarling. The teeth which range in width from medium to large. Wide tooth comb은 have long rounded tips to avoid scratching the scalp. 스칼프에 이렇게 머리를 빗어줄 때 스크래치 되는 거를 이제 막아줄 수가 있는데 와이드 투스쿰이 되게 살이 좀 요게 와이드 투스쿰이잖아요. 이게 머리를 스크래치를 안 준다고 하네요. The distance between the teeth is the most important feature of this comb. Large spacing allows textured hair to move between the rows of teeth with ease. 이거는 와이드 투스콤은 일단 탱글을 풀어주는데 사용을 하고 스칼프의 스크래칭을 이제 피할 수가 있다고 합니다. 이렇게 그냥 알아두시고 더블 투스콤. This tool separates the hair as it combs, making it an excellent detangling comb for wet curly hair. 웻하고 커리한 헤어에 더블 투스콤, 디탱글링 콤을 사용하는데 더블 투스콤. 531페이지에 요렇게 생긴 거 말고 스트레이스로 돼가지고 와이드한 콤 있죠? 그게 더블 투스콤, 디탱글링 콤입니다. 사용하는 용도는 거의 비슷한 것 같아요. 그게 wet curly hair. Rocking twist comb. This tool is 55 barber comb with a smaller angled tooth on one side and a large width on the other end. 아까 보여드린 요거 머리 이렇게 코일 만들 때, 딸 때 사용을 하는 55 바버콤. 이게 바로 락킹 트위스트 콤. 테일 콤. A tail comb is excellent for design, parting, sectioning large segments of hair, and opening and removing braids. 테일 콤은 리무빙 브레이드를 할 때, 지금 여기는 브레이드 파트니까 브레이드에 관계된 것만 나왔으니까 이제 이때 사용하는 테일 콤은 리무빙 브레이드를 할 때 사용을 하는 거고요.
Finishing comb usually 8 to 10 inches in length. Finishing comb are used while cutting. 피니싱 콤 하면은 요 긴 거, 그죠? 피니싱 콤은 한쪽은 가는 이빨이 있고 한쪽은 굵은 이빨이 있고 피니싱 콤이 요게 피니싱 콤인데 이거는 8 to 10 인치 길죠. 길고 주로 이걸 사용하는 거는 헤어 커팅을 할 때 주로 사용을 하죠. 근데 이거는 저기 커리 헤어에서는 이 빗을 안 쓰고 파인이나 스트레이트 헤어일 때 이 피니싱 콤을 사용을 하고요. 커팅 콤. This tool is used for cutting small section. It should be used only after the hair is softened and elongated with a blow dryer. 커팅 콤. 커팅 콤은 요 작은 피니싱 콤보다는 요 작은 거 요걸 말하고 pick with rounded teeth. This tool is useful for lifting and separating textured hair. It has long, widely spaced teeth and is commonly made of metal, plastic, or wood. Pick with rounded teeth. 이 빨간색 빛, 예. Pick with rounded teeth. This tool is useful for lifting and separating textured hair. It has long, widely spaced teeth and is commonly made of metal, plastic, or wood. 예. 리프팅이나 세퍼레이팅 할 때 이제 쓴다고 해요. 리프팅 할 때. 흑임 이게 동양 사람들은 이 빗을 안 쓰기 때문에 도대체 이게 뭐냐? 도끼빗 아시죠? 도끼빗으로 이렇게 리프트를 이렇게 예전에 도끼빗으로 이렇게 빗어주면은 머리가 이렇게 뒤로 슬릭백이 되는 거잖아요. 이것도 이렇게 흑인 머리 이렇게 빗어주면은 머리가 볼륨이 빵빵하게 쓰는 거를 이제 그거를 할 때 쓰는 게 바로 이거고. 브로우 드라이어 with comb nozzle attachment. A comb nozzle loosens the curl pattern in textured hair for braiding style, and it dries, stretches. 이게 브로우 드라이 앞에 끼는 건데 그 어태치먼트 끼는 건데 빗살 모양으로 생긴 거 보셨나요? 그 노즐 브로우 드라이 앞에 끼우는 그 어태치먼트인데 드라이기 앞에 끼우는 어태치먼트인데요. 드라이기 앞에 껴서 머리를 이제 드라이 바람이 여기서 나오겠죠? 이렇게 빗어주게 되면은 머리가 이제 스트레이트이 되는 게 바로 요거 브로우 드라이어 위드 콤 노즐. 이게 콤 노즐 어태치먼트예요. 드라이기 사면은 요게 들어있어요. 드라이어 사면은 요게 들어있어요. 이거하고 그냥 일반 어태치먼트 노즐하고 디퓨저하고 그 세 개가 세트로 들어있는 게 있고 또 뭐 드라이만 따로 파는 게 있고. comb nozzle loosen the curl pattern in textured hair for braiding styles. 이걸 먼저 해가지고 머리를 좀 스트레이트하게 브로우 드라이를 하고 나서 그 다음에 이제 브레이드를 하게 되는 거예요. And softens textured hair. Use a hard plastic comb nozzle because metal attachment become too hot. 이게 플라스틱으로 되어 있거든요. 근데 만약에 이게 메탈로 되어 있는 거는 열 전도율이 높아서 이게 뜨겁게 달궈져가지고 머리에 데미지를 줄 수가 있어요. 디퓨저 그 또 앞에 끼우는 거 드라이어 앞에 끼우는 거 동그란 거 드라이어 앞에 끼우는 거 머리 커리 헤어 말릴 때 사용하는 거죠. Dries hair without distributing the enhanced curl pattern and finish the look without dehydrating the hair. 5-inch scissors. 브레이드 하는데 시저가 필요합니다. 5인치가 긴 게 아니고 5인치는 우리 가위 머리 자르는 가위가 제일 작은 게 5.5인치거든요. 그거보다 작은 거예요. 그러니까 쪽가위 같은 작은 거를 말하고요. This tool is used for creating shape and finished looks, and for trimming bangs and extension material. 브레이딩 하는 사람들이 이거 가위질을 하면 안 되는데요. 헤어컷 하면 안 되는데요. 근데 이거 그 위그 추림은 또 돼요. 위그 추림. 진짜 머리가 아니고
그래서 뭐 뱅 같은 부분이나 이런 걸 살짝 추림해 줄 때 5인치 시저를 쓰고요. Long clips. These clips are used for separating hair into large sections. 롱 클립, 특히 덕빌 같은 주둥이가 이제 긴 그런 클립을 라지 섹션을 잡아 놓을 때 쓰게 되고요. 버터플라이 앤 스몰 클립스. 버터플라이는 그 나비 모양으로 생긴 그거를 말하죠. 여기 섹셔닝 클립으로 그거, 그리고 스몰 클립은 그거보다 작은 거 헤어컷 할 때 이렇게 길쭉해가지고 집게 모양으로 돼가지고 파팅 딱 집어놓는 거. The clips can be used to separate hair into large or small sections. 후드 드라이어. 후드 드라이어 저기 뒤에 있는 거 두 개. 파마하고 나서 저거 씌워 놓던가 케미컬하고 이제 씌워 놓는 거. 브레이드 할 때도 후드 드라이어가 필요하대요. Use a hood dryer to remove excess moisture before blow drying hair completely dry finished braid or locked and textured style. 브레이드를 할 때 이게 완전히 펄펙하게 말리기 위해서 후드 드라이어를 사용을 하는데, 일반 드라이어로 이제 하게 되면은 말리긴 말리는데 나중에 다 브레이드를 하고 나서 펄펙하게 말려줘야 되는데 형태가 흐트러지면 안 되기 때문에 그냥 저거를 씌워놓고 가만히 있게 되면은 이제 형태는 그대로 유지가 되면서 말리게 되겠죠. 왜냐면 바람이 여기 온 군데에서 바람이 조금씩 나와서 모양이 흐트러지지 않는 거예요. Steamer. Use a steamer to deeply dehydrate moisture and condition the hair with water vapor. The steam vapor dryer infuses water hydration, opening the cuticle layer of the hair shaft and enabling nourishing protein conditioners and botanical oils to penetrate deeply into the cortex layer. 이 스티머는 영양을 주기 위해서 오일이 흡수가 잘 되게 하기 위해서 그때 이제 스티머를 같이 조여주게 되면은 큐티클층이 열려가지고 그런 오일 성분, 영양 성분, 프로테인 같은 것들이 스며드는 효과가 있는 거죠. 콜텍스 레이어, 인투 더 콜텍스 레이어까지. 그거는 스티머는 여기 빨간 걸로 딱 단어가 빨간 걸로 돼 있는 거 보니까 이거 중요한가 봐요. 왜 중요하냐? To penetrate deeply into the cortex layer. 영양 성분이 콜텍스 레이어까지 침투할 수 있게 해주는 도구가 바로 스티머다. Small rubber band, clear elastic band or string. 고무줄을 말하는 거죠. 고무줄. Use this to secure the end. 끝부분을 브레이드를 하고 나서 secure 하지 않으면은 묶어놓지 않으면 이게 브레이드가 한 개 다 풀어지니까 고무줄로 고정을 하게 되는 거고요. Extension fibers. These come in variety of time. 이거는 그 연결을 익스텐션 하는 그 모발을 말해요. 가짜 모발. 카네칼론, 나일론, 레이언, 휴먼 헤어, 얀, 린, 앤 야크 이런 것들이 있습니다. 진짜 머리로도 하기도 하고 제일 많이 쓰는 게 카네칼론이라는 성질의 그 머리카락이죠. 해클. 해클 is a board of fine unrightness through which human hair extensions are combed. They are used for detangling or blending colors and highlight. 해클.